The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. How are you all? Okay, feeling relaxed after your examination? Yes, right? Okay. Are you all happy and satisfied with your mark? Okay. Make it a habit to study your daily lesson and perform well in the coming examination. Ready? Okay. Today we are going to learn a new chapter, that is chapter 8, Binomial Theorem. Okay. Okay. I hope all of you know that a plus b whole square. A plus b whole square. Then a plus b whole cube and a plus b whole raised to 4 also, right? Okay. Then what about a plus b whole raised to 50? A plus b whole raised to 50? Yes, it is difficult to find out, right? Okay. But the process of finding higher power of the binomial, such as a plus b whole raised to 50, a plus b whole raised to 100, then a plus b whole raised to 200, etc. etc. It is more difficult. Okay, but in this chapter we shall study binomial theorem, which gives us a general method for finding the expansion of a plus b whole raised to n. General method of finding the expansion of a plus b whole raised to n, where n is the index, it is positive integer. Okay, it is a positive integer. N we consider as the positive integer. Now, a plus b whole raised to n general expansion we have to find out a plus b whole raised to 50, a plus b whole raised to 100, a plus b whole raised to 200. Any number we can find. N 50 ആണെങ്കിലും n 100 ആണെങ്കിലും n 200 ആണെങ്കിലും നമുക്ക് binomial theorem expansion general expansion we have to find out all these values. Okay, all these expansions. Clear? First topic is binomial theorem for positive integral indices. Okay, from here we know that a plus b whole raised to 0 means what? Either sankhya power 0 it will be 1. So a plus b whole raised to 0 means what? It is 1. Okay, then a plus b whole raised to 1 means what? A plus b whole raised to 1 means we know that it is a plus b. Right? Okay, then what about a plus b whole square? A plus b whole square means we know that a square plus 2ab plus b square. Okay, the next a plus b whole cube. A plus b whole cube is equal to 1. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Then we can write a plus b whole raised to 4 also. So a plus b whole raised to 4 means we know that a raised to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4a b cube plus b raised to 4. Then we have to find out a plus b whole raised to 5, a plus b whole raised to 6, like that we can write. Okay, so we can consider as one index and coefficient. Index and coefficient. Look, a plus b whole raised to 0 and the coefficient in the 1 So index is 0 on the summit, the coefficient term is 1. Okay, the next index is 1 index 1 a and b. A power is 1, b power is also 1. About index 2 elements, that is 1 and 1.
Okay, then what about index 2? Index 2. Index means power. Like power 2 ആയ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ 1 ആയപ്പോൾ 2 elements, 2 coefficients ഉണ്ട്, that is 1 and 1. അല്ലേ? ഇനി 2 ആയപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് 2 ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉള്ളത്? 1, 2, 3 അല്ലേ? അതായത് ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്. പിന്നെന്താ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 2 ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് 3 ആവുമ്പോഴോ നോക്കൂ, 3 ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പവറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ് അല്ലേ? 1. ദ നെക്സ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 3 ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 3. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1 അല്ലേ? കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ആ വേരിയബിളിനോടുകൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പറാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 4 പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് 1 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് 4, ദെൻ തേർഡ് നമ്പർ ഈസ് 6, ദെൻ ഫോർത്ത് നമ്പർ ഈസ് 4, ദെൻ അഗെയിൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി റേസ് ടു 4 മീൻസ് 1 അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതി പോകാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡെക്സ് 0 ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയുള്ളത്? ഒരു ടേമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? എ എന്നുള്ളൊരു ടേം, ബി എന്നുള്ളൊരു 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡെക്സ് 2 ആയപ്പോൾ 1 ടേം, 2 ടേം, 3rd ടേം അല്ലേ? എത്ര ടേം ഉണ്ട്? ഇൻഡെക്സ് 2 ആയപ്പോൾ അതിനെന്താ 3 ടേം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻഡെക്സ് 3 ആയപ്പോൾ എത്ര ടേം വന്നു? 1, 2, 3, 4 ടേംസ് വന്നു. ഇൻഡെക്സ് 4 ആയപ്പോൾ എത്ര ടേം വന്നു? 1, 2, 3, 4, 5 ടേംസ് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 5 എഴുതാമെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് അതിന് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 5ക്ക് 6 ടേംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 51 ടേംസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു n എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? n+1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 1 പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. എയുടെ പവറും 1 ആണ്, ബിയുടെ പവറും 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ 1, 1 എഴുതി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് പവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ബേസ് പവർ 2 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും പവർ 2 ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ 2 ആണ്, എയുടെ പവർ 1 ആണ്, ബിയുടെ പവർ 1, ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് 2, റൈറ്റ്? ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ ഈസ് ആൾസോ 2. ഓക്കെ, ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ 3 ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, എ ക്യൂബ് അല്ലേ? പിന്നെ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ 2 ഉണ്ട്, ബിയുടെ ടേം 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 + 1 എന്താവും? 3 ആവും. എ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് എ റേസ് ടു 1 ആണ് അർത്ഥം. ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ 3. ബി ക്യൂബിൻ്റെ പവർ എന്ത് വന്നു? 3. ഓക്കെ, ഇനി എ റേസ് ടു 4 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവറൊക്കെ 4 ആയിരിക്കും. നോക്കൂ, ഇവിടെ 4, എ ക്യൂബ് 3 + 1 4, 2 + 2 4, ദെൻ എയുടെ പവർ 1 ആണ്. സോ 1 + 3 4, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൾസോ 4. അപ്പോൾ പവർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നോക്കൂ, എയുടെ പവർ 2 ആണ്, പിന്നെ എയുടെ പവർ 1 ആയി, പിന്നെ എയുടെ പവർ എന്തായി? 0 ആയിപ്പോയി. എ റേസ് ടു 0 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ടേം ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി, 1 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോയി. ആ ടൈമിൽ ബിയുടെ ടേം എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ഇവിടെ ബി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് ബി റേസ് ടു 0 ആണ് അല്ലേ? ബി റേസ് ടു 0, ബി റേസ് ടു 1, ബി റേസ് ടു 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് എയുടെ പവർ എന്ത് ചെയ്യണു? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും, ബിയുടെ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, എയുടെ പവർ എന്താ ചെയ്തു? ഇവിടെ ക്യൂബായി, സ്ക്വയർ ആയി, എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആയി, പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാതെ 0 ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഇവിടെ ബിയുടെ പവർ ആണെങ്കിലോ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ 1 വന്നു, 2 വന്നു, 3 വന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസും. 4 ആയി, 3 ആയി, 2 ആയി, 1 ആയി, പിന്നെ 0 ഇല്ലാതായി. ബി ആണെങ്കിലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ആദ്യം ഒന്നുമില്ല, 0 ആണ്, പിന്നെ ഒരു ബി ആയി, ബി സ്ക്വയർ ആയി, ബി ക്യൂബായി, ബി റേസ് ടു 4 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു 50 വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം അല്ലേ? ആദ്യം എ റേസ് ടു 50 വരും, അടുത്ത ടേമിൽ എന്താ വരിക? എ റേസ് ടു 49 ഇൻറ്റു ബി വരും അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ എയുടെ പവർ കുറച്ച് ചെയ്തും ബിയുടെ പവർ കൂട്ടി ബി റേസ് ടു 50 വരെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, ആദ്യത്തേൽ എയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതറിയാം, നെക്സ്റ്റ് വണ്ണും അറിയാം അല്ലേ? ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 1, 2, 1 ആണ് അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1, 2, 1. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഈ 1 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, പിന്നെ ഈ 1 + 1 2 എഴുതി, പിന്നെ എന്ത് എഴുതി? ഈ 1 ഇറക്കി ഇട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ, 1, 3, 3, 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 1 എടുത്ത് എഴുതി, പിന്നെ 1 + 2 3 എഴുതി, പിന്നെ 2 + 1 3 എഴുതി, അഗെയിൻ 3. അപ്പോൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടണല്ലേ?
അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കി എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. 1 എഴുതി, 1 + 3 4 എഴുതി, 3 + 3 6 എഴുതി, ദെൻ 3 + 1 4 എഴുതി, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ 1 എഴുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസും എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഇൻഡെക്സ് 5 ആണെങ്കിൽ a+b^5ൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് 5 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? യെസ്, പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ടേം 1 ആയി, ദെൻ 1 + 4 5 ആയി, 4 + 6 10 ആവും, 6 + 4 10 ആവും, ദെൻ 4 + 1 5 ആവും, ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും? 1 വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ a+b^5ൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആദ്യം നമുക്കറിയാം എയുടെ പവർ എന്താ ചെയ്യണോ? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ a⁴ ആദ്യത്തെ ടേം കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ a⁵ അല്ലേ? പ്ലസ് ഇനി എന്താ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതണം അല്ലേ? കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ? 5 ആണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 5 ആണ്. 5 എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു a⁴, അപ്പോൾ ഇവിടെ b വന്നു. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ? 10 ആണ്. അപ്പോൾ 10 എയുടെ പവർ അഗെയിൻ കുറഞ്ഞു, 10 a³ ആയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേറ്ററായിട്ട് b² വന്നു. ഓക്കെ, പ്ലസ് എന്താ പറയുക? അഗെയിൻ 10 വന്നു, a² വന്നു, b² ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ b³ ആയി അല്ലേ? പ്ലസ് 5 × ab⁴. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താ വരിക? പ്ലസ് 5 ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ എന്ത് വരും? b⁵. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാം അല്ലേ? കോഎഫിഷ്യൻ്റിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം അറിഞ്ഞാൽ, അതിന് മുന്നത്തെ ടേം അറിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻഡെക്സും അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ? 0 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, 1 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, ദെൻ 2 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ്? 1 2 1 ആണ്, 3 ആകുമ്പോൾ അതിന് 4 ടേംസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 1 3 3 1 ആണ് അല്ലേ? അതുപോലെ 5 ആകുമ്പോൾ അതിന് 6 ടേംസ് ഉണ്ടാവും, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ വരും? 1 5 10 10 5 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 6 എഴുതാം. 6 എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് 7 അറിയാം അല്ലേ? 7 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8 അറിയാം. അങ്ങനെ പക്ഷേ നമുക്കിത് ഒരു 10ൻ്റെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടേബിളിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ a+b^10 എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ 10 എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 1 തൊട്ട് എഴുതി വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള പോർഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? NCR കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് NCR? NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ടേംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റും? കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ, അതായത് 6ൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ 5ൻ്റെ ടേം അറിയണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ a+b^10 ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വാല്യൂ NCR = എന്താ? n factorial divided by r factorial into n minus r factorial ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അറിയാവുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് NC0ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NCN. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? NCRൽ സിയുടെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് 1 കിട്ടും അല്ലേ? ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് n ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1. അപ്പോൾ NC0 = NCN എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 1ന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ എഴുതുന്നത്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്താ? n എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം NC0 1 ആണ്. NC0 എന്ന് 1 പറയുമ്പോൾ n-ന് എന്ത് വരും? n-ൻ്റെ വാല്യൂ 0C0. NCN എന്ന് പറയുന്നത് 1ന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 0C0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1ൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 0C0 എന്ന് കൊടുത്തൂടെ?
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം ആകുമ്പോൾ 1 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം NC0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, NCNൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1C0 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം? 1C1 എഴുതാം. 1C0ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഇതും 1ന് ഈക്വൽ ആണ്, ഇതും 1ന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 1 1 വന്നു അല്ലേ. NC0യും 1 ആണ്, NCNും 1 ആണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡെക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ 1, 2 ആണെങ്കിൽ 2, 3 ആണെങ്കിൽ 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1C0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, 1C1ൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് 1ൻ്റെ പവർ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? 1C0 എന്ന് എഴുതി, 1C1 എന്ന് എഴുതി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 2ൻ്റെ ടേമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇൻഡെക്സ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ 1 2 1 ആണ് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? NC0 എന്ന് പറയുന്നത് 2C0 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? 2C0ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2C0 കഴിഞ്ഞാൽ 2C1. 2C1 നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആണ്. നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ NCR എന്ന് പറയണതിൽ 2C1 നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 2 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2C1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. എഗെയിൻ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2C0 2C1, NCN 1 അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 2C2, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 1 എന്നുള്ള കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ 2C0 2C1 2C2 ആണ് ഇൻഡെക്സ് 2 ആവുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് 3യുടെ എഴുതിക്കൂടെ അതുപോലെ അല്ലേ. അപ്പോൾ 3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, 1 3 3 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ത് ചെയ്താൽ 3C0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 3 കിട്ടണം. 3C1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 3C1 എന്ന് പറയുന്നത് 3ക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3C2 ഈസ് ആൾസോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 3C2 ഈസ് ആൾസോ 3 ആണ്. ദെൻ എഗെയിൻ 1 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് NCN, അതായത് 3C3. 3C3യുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 1ന് ഈക്വൽ ആണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് 4th ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 1 കിട്ടണം. സോ 4 ആണ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ 4C0 എന്ന് പറയുന്നത് 1ന് ഈക്വൽ ആണ്. അടുത്തത് 4C1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 4ന് ഈക്വൽ ആണ്. പിന്നെ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 4C2 എന്ന് പറയുന്നത് 6ന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 4, അതായത് 4C3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? 4ന് ഈക്വൽ ആണ്. ദെൻ 1, അതായത് 4C4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് 5th ടേം നമുക്ക് എഴുതാം. 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പോകുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കൂ. 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A+B⁻7 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ A+B⁻7ൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആദ്യം 7 വരും അല്ലേ. പിന്നെ എന്ത് വരും? 7C1 വരും, 7C2 വരും, 7C3 7C4 7C5 7C6 അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് 7C7. അങ്ങനെ എന്തുകൂടെ വരും? ഇത്രയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരും. ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ 700 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 7C1 പറയുന്നത് 7 ആണ്. 7C2 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാം. 7C3 7C4 7C5 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. NCR = n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ r ഫാക്ടോറിയൽ n - r ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7C2 അല്ലേ. 7C2 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? n ഫാക്ടോറിയൽ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 അല്ലേ. 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n - r ഫാക്ടോറിയൽ. n - r പറയുമ്പോൾ 7 - 2 എത്രയാ? 5 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ. അതായത് 5 ഫാക്ടോറിയലും ഇവിടുത്തെ ഒരു 5 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ 6 × 7 ഉണ്ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ മുകളിലൊരു 6 × 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 × 2. അപ്പോൾ 2 2 6 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 3. അപ്പോൾ 3 × 7 21. അതായത് 7C2 എന്ന് പറയുന്നത് 21 ആണ്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഏത് ടേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലേ അല്ലേ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A+B⁻100ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ 100C0 100C1 100C2 100C3 അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരും. എയുടെ ടേം എന്താ? ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ബിയുടെ ടേം എന്താ?
ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. പവർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഇൻഡെക്സിന് സെയിം ആയിരിക്കും വേണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച്, ടോപ്പിൽ 1 ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡിൽ 2 സൈഡിലേക്കും പോകുന്നത് എന്താ, അതും 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള പോർഷൻ 1 ആണ്, 1 എന്നുള്ളത് സ്ലാൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു, പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ തിയറം, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനോമിയൽ തിയറം. എന്താണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം നോക്കാം. നോക്കൂ, ഫോർ എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ n a+b^n, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടേമും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ a+b^n ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 3യുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെ വരിക, 3z0, 3z1, 3z2, 3z3 അല്ലേ. 4ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ വരിക, 4z0, 4z1, 4z2, 4z3 റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് n ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കൂ, nc0, nc1, nc2, nc3 അങ്ങനെ എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് nCn-1, ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ, ncn. ലാസ്റ്റത്തേന് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടേമിന് nCn-1 പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വന്നു, ncn അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയുടെ പവർ എന്താ ചെയ്യുന്നു, ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മുടെ എയുടെ പവർ a⁻n വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് a⁻n വന്നു, a⁻n-1 വന്നു, a⁻n-2, ഇനി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ a⁻n-3, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ a⁻1 ആയി. പിന്നെ എയുടെ ടേം ഇല്ലാതെ a⁻0 1 ആയി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബിയുടെ പവർ എന്താ ചെയ്യണത്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിയുടെ പവർ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ബി എ ഇല്ല, ബിയുടെ പവർ 0 ആണ്. അടുത്ത ടേമിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ബിയുടെ പവർ 1 ആയി, b² ആയി. ഇനി അടുത്ത ടേം ആണെങ്കിൽ b³ ആവും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ, b⁻n-1 ആയി. പിന്നെ അടുത്തതിൽ അതിൻ്റെ n-1 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം എന്താ, b⁻n ആയി. അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് a+b^n is equal to nc0 a⁻n plus nc1 a⁻n-1 into b plus nc2 a⁻n-2 b² plus etc. plus last term എന്ത് വരും, ncn b⁻n. This is the theorem for the binomial theorem. Clear? ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ തിയറം a+b² എന്നുള്ള തിയറം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയില്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൾസോ സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് a+b² is equal to പ്ലസ് ഒരു പോണതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇത്, സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിഗ്മ k = 0 to n. അപ്പോൾ kക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് 0 തൊട്ടിട്ട് ഏത് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, n വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ kയുടെ സിഗ്മ k = 0 to n nck. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് kക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, nc0. kക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, nc1. kക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, nc2. അങ്ങനെ kക്ക് ഏത് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 0 തൊട്ട് n വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ kക്ക് n കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ncn വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സിഗ്മ k = 0 to n nck a⁻n-k. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണത്, എയുടെ പവർ n ആണ്. അപ്പോൾ n-0 പറഞ്ഞാൽ n തന്നെ വരും. പിന്നെ അടുത്തതിൽ n-ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ n-1, n-ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ n-2, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ a⁻n-k b⁻k. ആദ്യം നമ്മൾ kക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ b⁻0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇവിടെ b ഇല്ലല്ലോ, b⁻0ൻ്റെ ടേം എന്താ 1 ആണ്. പിന്നെ b⁻1, b⁻2 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം b⁻n ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൾസോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു a+b² 3 ടേംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. a+b² മീൻസ് വി ഹാവ് 5 ടേംസ് അല്ലേ. സെയിം വേ a+b² ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും, n+1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, a+b² ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, n+1 ടേംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയുടെ ടേംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, ബിയുടെ ടേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. സം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇൻഡെക്സിന് ഈക്വൽ ആവണം. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സം സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വി നോ ദാറ്റ് a+b² is equal to ഈ ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫോർമുലാസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. ഈ എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്ക് പകരം എക്സും ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, -b, അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് പകരം എയും ബിക്ക് പകരം -bയും കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, a−b² കിട്ടും
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ? എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ? അതായത് ആദ്യം പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? പോസിറ്റീവ് ടേംസ് വരും, സോറി നെഗറ്റീവ് ടേംസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു n ആണെങ്കിൽ nc0 മൈനസ് nc1 എ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ബി, പിന്നെ ടേം പ്ലസ് അല്ലേ nc2 എ റേസ് ടു n മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് nc3 എ റേസ് ടു n മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു 4, അങ്ങനെ എക്സെട്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ടേം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടേം വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടേം വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്തായിട്ട് വന്നു? പോസിറ്റീവായി. ഇനി നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബാണ് എടുക്കണമെങ്കിലോ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ലാസ്റ്റ് ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു n. എയുടെ ടേം 1ഉം ബിക്ക് എക്സും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു n. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിലൊക്കെ എയുടെ പ്ലേസിൽ 1ഉം ബിയുടെ പ്ലേസിലൊക്കെ എക്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു n. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് nc0 nc1x nc2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ncn എക്സ് റേസ് ടു n എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? നെഗറ്റീവ് ടേംസ് വരും. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം വന്നിട്ട് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, and odd number angle it will be negative. Okay, clear? Okay, so let's wind up today's session. See you in the next class. Bye.